do it on a weekday so that the doctors can come at their convenience. I didn't want to bother them on Saturday and Sunday, but maybe after this and we're having an expert opinion from everybody. At least twice in a month, once in 2 months, I arrange a talk wherein there was discussion and where we have doctors coming up and talking to people and clearing the doubts, at least 50-60 people that we address, and this is the way we can touch the hearts of the people, I'm sure. And this is really needed now, massive awareness. I have really taken Shaiba's time a lot to be here all the time. We welcome Dr. Suhaim and Dr. Hani. Suhaim is a neonatologist. Okay, he's done his masters from UK, and he is excellent, especially with the students, medical and dental should interact on neonatal care, and what he does with the little ones and surgical process and all that, it's absolutely mind blowing. Hani is a gynecologist. She's a mother of 2 kids. Now she's getting back to her field. And it's really nice to have 3 women care, specialists here on the bed. So Arusa, please welcome everybody with the class. Turn this. Special thanks to Dr. Adnan. He was operating throughout the day. It's so difficult to reach him, but still he gets back whenever we call, and that is a very approachable. I really like the way, it was his idea to have this interactive session. Yes. Even if there are very few people, he said, let us interact and the thing goes to the people across. My serious support. He's been my well-wisher, he's always guided me. Of course, after you, Dr. Nuruddin, I know you have been amazing with me. I have learned a lot. I've learned all my, medical skills, literally from Dr. Nuruddin. And please, Arusa, this is from our health hub to you, a small token so that you remember. Debita, turn over. Yes. This. And the way you brought smiles to so many people. I hope all the plastic surgeons, all the budding doctors can take inspiration from you. I will see to us that we have a small session and celebrate World Gynecology Day. ಈಗ ಒಂದು ಲೇಡಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಆಯ್ತಾ, ನಾವು ಎಲ್ಲ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಆ ಲೇಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಊಟಕ್ಕಿಂತ ಸ್ಮೈಲ್ ವರೆಗೂ ನೋಡ್ತೀವಿ. ನಗಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಿದಾರ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ನಮ್ದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಒಂದ್ಸಲ ಪಾಪು ಹುಟ್ಟಿದ ಬೆಳೆ ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದೇ ಕೇಳೋದು, ಒಂದ್ಸಲ ಆ ಬೇಬಿ ಲೈಫ್ಗೆ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾರು ನೋಡ್ಕೊತಾರೆ ಆ ಬೇಬಿನ. ನಾನು ಆಸ್ ಅ ಮದರ್ ನಾನು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಏನ್ ತಿಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಏನ್ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ಇದೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನನ್ಗೆಲ್ಲ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರ ಹೋಯ್ತು. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ even new girls, I'm telling you, all of you youngsters, what happens is we completely neglect ourselves. ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಈ ಥರ ಮುಟ್ಟಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ತಿಂಗಳ ಮುಟ್ಟು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಇರ್ತೀವಿ. ಈಗಿನ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, 2 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾವು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ, ಓಡಾಡಲ್ಲ, ಕಾಲೇಜ್ ಆಯಿತು, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಯಿತು, ಟೆನ್ಷನ್ನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 2 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಮುಟ್ಟು ಬರಬೇಕು. 4 to 5 days ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 8 days ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹೇರ್ ಗ್ರೋತ್ ಇದೆ, ಆ ಥರ PCOD ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇದು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಮಲಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಥವಾ ಲೇಟ್ ಮಲಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಬೇರೆ ಪಿಜ್ಜಾ ಬರ್ಗರ್ ಇಂಥ ಫುಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 35 ವಯಸ್ಸಾದಮೇಲೆ ಅಪ್ ಟು 40-45 ನಮಗೆ ಮೂಡ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗೋ ಟೈಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ತುಂಬ ಪೇನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮುಟ್ಟಲ್ಲಿ ನೋವಿಂದ ತಡ್ಕೊತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸಿವಿಯರ್ ಪೇನ್, 1-3 ದಿವಸ ಪೇನ್, ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊತೀವಿ, ಆಯಿತು ಈ ಥರ ನಿಲ್ಲೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದೇ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆಯಿತು ಹಾಗೆ ನಿಲ್ಲೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಆದರೂ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗೋದು ಅಪ್ ಟು 7 to 8 days ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್.
3ರಿಂದ 8 ದಿವಸ. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮಂತ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಸುಸ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಓಡಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ತಾ ಇರ್ತಿಲ್ಲ, ಹೆವಿ ಫ್ಲೋ ಇದೆ, ಕ್ಲಾಟ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ನಾರ್ಮಲ್. ಇದರಿಂದ ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಡಿನೋಮಯಾಸಿಸ್, ಯೂಟ್ರಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗಡ್ಡೆ ತರ ಆಗುತ್ತೆ, ಫೈಬ್ರಾಯ್ಡ್ ಯೂಟ್ರಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಆ ಗಡ್ಡೆ ಎಷ್ಟು ಸೈಜಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಒಬ್ಬರಿಗೆ 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸ್, ಒಬ್ಬರಿಗೆ 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ತನಕನೂ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತೆ. ಅವು ಕ್ಯಾನ್ಸರಸ್ ರೋಗ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅವು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಯೂರಿನರಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಇಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದಾಗ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಿದ್ರೆ ಗರ್ಭಕೋಶ ತೆಗಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾಥಾಲಜಿ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಬಟ್ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮುಟ್ ಬರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮಂತ್ಲಿ ಆ ಥರ ಹೆವಿ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗೋದು, ರಕ್ತ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದು, ನಾವು ಬೇರೆ ರಕ್ತ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಲ್ಲ. ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಫೈಬ್ರಾಯ್ಡ್ ಯೂಟ್ರಸ್ ಅಥವಾ ಅಡಿನೋಮಯಾಸಿಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಮುಟ್ ನಿಲ್ಲೋ ಟೈಮ್ ಅಂತ, ಯೂಶುವಲಿ ಮೆನೋಪಾಸ್ ಬಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಹಾರ್ಮೋನ್ ಚೇಂಜಸ್, ವೇಟ್ ಗೇನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಒಂಥರ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ತರ ಸಿಟ್ ಬರೋದು, ಅವೆಲ್ಲ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಶೆಕೆ ಆಗೋದು, ಫುಲ್ ಎಕ್ದಮ್ ಶೆಕೆ ಆಗೋದು, ಸಡನ್ಲಿ ಮೈ ಫುಲ್ ಚಳಿ ಆಗೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಟ್ ಫ್ಲಶಸ್ ಮತ್ತೆ ನೈಟ್ ಸ್ವೆಟ್ಸ್, ಇದು ಮೆನೋಪಾಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಮೂಡ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ 2-3 ವರ್ಷ ಅಥವಾ 5 ವರ್ಷ ತನಕ ಈ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಈ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ಗೂ ಪರಿಹಾರ ಇದೆ. ಡಯಟ್ ಮೇಂಟೈನು, ಎಕ್ಸಸೈಸು ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಬಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಥೆರಪಿ ತಗೋಬಹುದು. ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ನಿಮಗೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಮೇಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈಗ ಅಂಡಾಶಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಈ ತರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಗತ್ತೆ, ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಪಡೋದು ಬೇಡ ಅಥವಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಆ ಥರ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬಾರ್ದು. ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತರ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ರೂಲ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆದ ನಂತರ ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ ಡಯಟ್, ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ನಿಮ್ಗೆ ತಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಥೆರಪಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ರಕ್ತ ನಾರ್ಮಲ್ ಮಾಡ್ಕೋ, ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಬ್ಲೀಡ್ ಆಗಿ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಫುಲ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ, 8-9 ಓಡಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಗೊತ್ತೇ ಇರಲ್ಲ. ಐರನ್ ಮಾತ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂದ್ರೆ ತಿನ್ನಲ್ಲ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಿಂಗಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಐರನ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು, ಅಥವಾ ಐರನ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ನಿಮ್ ರಕ್ತ ಸರಿ ಆಗಕ್ಕೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಮಿನೋಪಾಸ್ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸಿವಿಯರ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಹೇಗೆ ಆಚೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಿನೋಪಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಬಂದು ನಿಮ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಮಾಹಿತಿ ತಗೊಂಡ್ಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಆರಾಮಾಗಿ ನಾನು ಮಿನೋಪಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಆ ಬಾಡಿ ನಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೇ ಆಗತ್ತೆ, ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅದಾಗುವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಂದು ತೋರಿಸ್ಕೋಬೇಕು. Nowadays, at the age of 9 and 10 only, girl child is getting mature. Yeah. So is that normal? It is premature only, but we are having even up to 8 to 10 years now. Earlier it was from 11 to 14, but now it is a little premature. It's because of the lifestyle and the diet that we are having, but then we can't help that now. 18 years ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ 2-3 ತಿಂಗಳು ಅವರು ಮೆನ್ಸಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಯಾಕೆ? ಅದೇ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮತ್ತೆ PCOD ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ರೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ತಗೋಬೇಕು. ಅದೇ ತಗೋಬೇಕು. ಮತ್ತೆ PCOD ಇದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮತ್ತೆ ಡಯಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಏಜ್ಗೂ ಆ ಥರ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ? ಆಗ್ಬೋದು, 2 ಮಂತ್ಸ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಹಂಗೆ ತುಂಬಾ ಜನರಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ತುಂಬಾ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ 12 to 25 ಈ ತರ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಯೂಶುವಲಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇಂದ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. PCOD ಅಂತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ. ಸಲಹೆ ಅದೇ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಡಯಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಮೈದಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ಎಣ್ಣೆದು ಜಾಸ್ತಿ ತಗೋಬಾರ್ದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಅಡುಗೆ ತಿನ್ಬೇಕು, ಬೆಟರ್. ಗರ್ಭಕೋಶ ತೆಗೆದ್ರೆ, ಅಂಡಾಶಯ ತೆಗೆದಾಗ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಯೂಟ್ರಸ್ ತೆಗೆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಎನರ್ಜಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬಾರ್ದು. ನಾವೇನ್ ಹೇಳೋದಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಐರನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬ್ಲಡ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಮರ್ತೇ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ನ, ಏನು ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ 35 ವಯಸ್ಸು ಆದ್ಮೇಲೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದ್ರೊಳಗಡೆನು ಪ್ಯಾಪ್ಸ್ಮಿಯರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಚೆಕಪ್ ಬರುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಶುಗರ್ ಚೆಕಪ್, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪ್ಯಾಪ್ಸ್ಮಿಯರ್ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ನೀವು ಪ್ಯಾಪ್ಸ್ಮಿಯರೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಪ್ಯಾಪ್ಸ್ಮಿಯರ್ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚೆಕಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಚೆಕಪ್ ಪ್ಯಾಥಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ನಾವು ಗೈನಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಡ್ತೀವಿ, ಪ್ಯಾಥಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗೋದಿದ್ರೆ ಅರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಗರ್ಭಕೋಶ ತೆಗೆದ್ರೆ ಯೂಶುವಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ಬಟ್ ಇದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಏನಿದೆ ಈಗ ಯಂಗ್ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಹುಡುಗರಿಗೂ ಕೊಡ್ಬೋದು, 9 to 15. ಸೊ ಅಪ್ ಟು ದಟ್ 2 doses. ಸೊ ಗಾರ್ಡಸಿಲ್ ಅಂತ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ತುಂಬಾ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿನೇ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಅಮೆರಿಕ, UK ಅಲ್ಲಿ ಗಾರ್ಡಸಿಲ್ 9 ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ 9 viruses ಇಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ವೈರಸ್ ಒಂದು 0 ಮತ್ತೆ 6 monthsಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಅದರಿಂದ ಏನು ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ.
ಬಟ್ ಅದಾದ ನಂತರ ನೀವು ಪ್ಯಾಪ್ಸ್ಮಿಯರ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಅವ್ರ ಮದುವೆ ಆದಮೇಲೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 2 years 3 yearsಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಪ್ಯಾಪ್ಸ್ಮಿಯರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಬೇರೆ ಅದರ್ವೈಸ್ ಹೆಲ್ತ್ ಚೆಕ್ ನಿಮಗೆ 35 ವಯಸ್ಸಾದ್ಮೇಲೆ ಬಂದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆನ್ಯುವಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಚೆಕ್ ಇರಲಿ, ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಪೂರ್ತಿ ಬ್ಲಡ್ ಚೆಕ್, ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ಯಾಪ್ಸ್ಮಿಯರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓವೇರಿಯನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಒಂದೇ ನಮ್ಗೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಗೊತ್ತಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ತುಂಬ ವಯಸ್ಸಾದವ್ರಿಗೂ ಅಬೌವ್ 50 ಅಬೌವ್ 60 ತೂಕ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಊಟ ತಿನ್ನೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ತೂಕ ಎಕ್ದಮ್ಸೆ ಸಣ್ಣ ಆಗ್ತಾರೆ, ಅವಾಗ ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಸರ್ವೈಕಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಡಿಟೆಕ್ಟಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಚೆಕಪ್ಪಿಗೆ ಬಂದರೆ. ಎನಿ ಅದರ್ questions, but it is still in the not coming to the government program. It is available. Okay, it's cheap also. So breast cancer, if it is genetics, if it is coming through genetics, then how often should we get the scanning done? You don't need to get the scan done. Only after 40 you will do mammogram. That's an X-ray. Ultrasound you do, yes. आप एक फेमस गायनेकोलॉजिस्ट हैं. हमेला ख्वातीन को आप क्या कहना चाहेंगे मैडम? क्या करें, वो किस तरह रहे, जरा बताएं मैडम. नॉर्मली हमारे खातून को अपना सेहत का ख्याल रखने का ज़रूरत है. नॉर्मली हमें क्या करते हैं, पीरियड शुरू होने के बाद प्रेगनेंसी में जो अपना ख्याल रखती हैं, उसके बाद बच्चे होने के बाद अपना ख्याल का पूरा कंसंट्रेट नहीं करते. नॉर्मली एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है. डिलीवरी होने के बाद एक्सरसाइज करके ही हमारे नॉर्मल हेल्थ को हम वापस आ सकते हैं. हमें समझते हैं कि पूरा अच्छा खाना, मीठे खाना, डाइट नहीं करना, ये समझते हैं, मगर हमारा नॉर्मल 1 साल के बाद वेट वापस आ जाना और एक्सरसाइज लेवल फिटनेस आना हमारी. दूसरी बात है, आज की औरतें दूध नहीं पिला रही, दे आर नॉट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन ब्रेस्ट फीडिंग. तो ब्रेस्ट फीडिंग एटलीस्ट बच्चे को 2 साल करे तो तुम्हारा ब्रेस्ट कैंसर रिस्क चले जाता है. तीसरी बात, हमारी इरेगुलर आ रही है, तो मैं रेगुलर कई को आ रही है, तो हमें नॉर्मली वर्कआउट्स नहीं करते, फिजिकल एक्टिविटी नहीं. कॉलेज गए बच्चे, घर को आए, बेड पर सो जाती, रात को लेट सोती, फोना में रहती और अनहेल्दी खाने खाती हैं. तो उस वजह से क्या होता है, तो वेट गेन हो जा रहा है. पहले से बच्चों को जो वो एज में रहना, उसके 10-15 kg ज़्यादा हैं. तो उस वजह से दे आर नॉट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन हेल्थ, जंक फूड ज़्यादा लेते. तो इस वजह से आजकल ये देखा जा रहा है कि एक खौफ सा है कि हम गए तो वहाँ सिजरिंग होती है, नॉर्मल डिलीवरी बिल्कुल कम हो रही है मैडम. नॉर्मल इसका रीजन डिलीवरी, क्या है? इसका रीज़न अभी ये भी प्रॉब्लम है कि नॉर्मली वेट गेन होने की वजह से टू मच उनको नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो रही है. अच्छा. बिकॉज उनको नॉर्मली पेन लेने को या पेन सस्टेन करने की कैपेसिटी तो नहीं लोग है. ये समझ रहे हैं कि डॉक्टर कमर्शियलाइज हो गए हैं. नॉट नेसेसरली, बिकॉज अगर नॉर्मल होना है तो नॉर्मल का पेन देने के बाद भी अगर हम एक 10 औरतें ले जिनको हमें 1 मंथ में ट्रायल दे रहे हैं, उसमें खाली 4 लेडीज या 5 लेडीज नॉर्मल हो रही, बाकी 50% सिजेरियन हो रही. इट्स बिकॉज फिजिकल एक्टिविटी नहीं, एक्सरसाइज नहीं, खाए और बैठे, इतना है. तो अगर उन्हें एक्टिव है, टू मच वेट गेन नहीं कर लिया प्रेगनेंसी में, तो नॉर्मल का तो चांसेस उनके बढ़ हाथ जाता में है. है उनकी सेहत. डेफिनेटली मैम और एक बात है, जब बच्चा 3 महीने का होता है तो वो माँ की एक्टिविटीज को ग्रास्प करता है, तो ये सही है मैडम? नॉट नेसेसरली, मगर माँ जो करती है, अगर उन्हें बाहर से खाना मंगा के तो उसका बच्चा भी असर- वो खा उसका असर होता है. डेफिनेटली इफेक्ट होता है. Thank you. Okay.